Поддржано од болница Дериндере. It was his diet, just eating cooking stuff and not eating dinner. Okay, that was a good achievement, which you have lost 25 kgs. Yes. That's fine, I mean, great, malades for it. Okay, so we are trying to put you on a bariatric plan for you to lose efficient weight, and we will be doing a preoperative detailed checkup on your stomach, about your blood tests, about your respiratory function test, about your lungs, and also about your heart. And a cardiologist will see you, and with that ECG, electrocardiogram. And if he will need further tests, he will perform. Tomorrow we will consult you between each other with cardiologist and also your anesthesiologist. And after that we are preparing you for your surgery as safe and as sure as possible. Okay? Inshallah. So Slavcho, we are trying to make you to lose about 100 kgs in about 6 to 9 months. Okay? So point is, it won't be very hard for you because you have a very tiny stomach, like a baby's stomach, you know. And we are removing this part of the stomach which is responsible from hunger. The top portion of the stomach is responsible from hunger because that will be gone. You won't have hunger hormone ghrelin. So because that hormone will be gone, you won't feel hunger at all for 6 to 9 months. The important thing is there is no forbidden foods for you after 1 month. Just the important thing is the following the diet in the properly way to make your stomach comfortable. You can able to eat whatever you want, but tell me please so I can calculate and make the other week for makeup. I can calculate the calorie, so you can able to eat whatever you want in a small portion. Влегувањето со камера во желудникот е неопходно, за да се знае дали операцијата е возможна или не. Докторот ги гледа сите делови, спојот на хранопроводот со желудникот, дното на желудникот. And we are seeing the fundus. This is the dome part of the stomach, and it looks healthy. And here is esophagus, as you have seen, at the right side of this black part, which is endoscope. So far so good now. You are about to finish in 30 seconds. So we have made this preoperative preparation, and we have performed this endoscopy. So far we have seen his blood test results, which is fine, and also on his endoscopy
his stomach is okay to proceed for surgery. So with this results, we will consult with our cardiologist and our anesthesiology doctor. And after that, we will be preparing Slavcho for his operation at 8 o'clock tomorrow in the morning. Утро е во болницата во Дериндере и денеска е денот кога ќе му биде направена операцијата на нашиот учесник Славчо Апостолов. Операцијата е кратење на желудник, кое што треба да му донесе намалување на килограмите, подобар и посреќен живот. Односно, денеска после операцијата Славчо ќе почне да го живее својот нов живот. Изминатите неколку дена му беа направени сите проверки кои што се неопходни да се направат за да знаат дека е соодветен за операција. Тоа значи дека му беше направено испитување и на срцето, и на белите дробови, и на крвта, и сите оние резултати кои што излегоа се во ред. Она што малку потешко одеше е мерењето на тежината на Славчо. Пробавме неколку ваги, тоа можевте да го видите. На крајот успеа да најдат соодветна вага за Славчо и неговите килограми се 221 на висина од 1,73 м. Сега влегувам да го видам Славчо. А пред да го видам јас, прв во посета му дојде доктор Каплан. How are you, Slavcho? You are feeling alright? How was last night? Областия, što je Sabah 2 kg bilo cena, toplo je, 8,5. When was the last time you ate something or drink? Последната пие беше чаша вода у 5 за 10, а ядењето беше 5 и 30. So we are taking you downstairs. You will have a medication which you will start to feel better. Okay? Good. Okay. See you downstairs. Славчо веќе се дојдени да го земат, за да го носат во операционата сала. А јас сега... Здраво, како си? Добро. Денеска е денот. Денот, да. Како се чувствуваш? Малце возбудено. Се вајка. Много. Како ти беа овие денови во болницата? Па, супер. Супер. Много. Вечерта каква беше? Добро беше вечерта. Сонуваше нешто убаво? Немаше да сонам, ретко сон. Ретко сонуваш. А денешниот ден има дожд, а дождот викаа дека е берекет. Дај Боже. Дај Боже, значи ќе донесе нешто убаво за тебе сигурно. Надевам. Така, окей. Како рековме, ќе заспиеме со насмевка. Со насмевка да се разбудим. Со насмевка да се разбудим. Јас сум тука е и сопругата твоја, значи сите заеднички после операција се гледаме пак, за да започне новиот живот. Договорено? Договорено. И време е за исполнување на желбата на Славчо. Пријавата поднесена во јануари и желба која му тлее веќе 2 години, а која не успеал да ја реализира заради финансии. Денес ќе стане стварност. Ова е првиот чекор од 2-годишниот план за исхрана, нов начин на живот и нов поглед на светот. Чекор кон остварување на најголемата желба на Славчо и Емилија – потомство. Време е да влеземе во операционата сала. Тука сме и јас и колегата снимател Владимир, облечени во соодветни униформи, комплетно дезинфицирани и спремни да бидеме сведоци на една животна промена, наречена кратење желудник за нормален живот.
Бидејќи станува збор за подготовка на оперативен зафат и секако снимки кои не се пријатни за гледање, доктор Каплан ни даде инструкции што е она што треба да го снимиме и да го прикажеме. Подготовките започнуваат. Прво поставувањето на пациентот на масата за оперирање, која изгледа вака. И има можност да се крева и спушта подагли кои му одговараат на докторот за да оперира. Па поставување на посебните масажери за нозе, на кои Славчо посебно им се израдува во претходната епизода. You like it, Slavcho, but Массаж, Yeah. после широкого массажа, просто тайм. Я и массаж, човече. this will Я масирам, а и пропадам массаж. Я масирам. Но за жал, овде се наидува на проблем. Заради состојбата на нозете на Славчо, масажирите не може да се постават лесно и едноставно, а големината на нозете е проблем и да се постават во држачите. Кај останатите пациенти се облекуваат специјални чорапи и врз нив доаѓа овој масажер, но кај Славчо мора додатно да се интервенира. Slavcho, push your left feet. Бутка е левата нога. Push. Стапалото. Push more. Притискај. Push more perfect. That's Slavcho. Помина веќе 1 час. Нозете дополнително се врзаа со завој. Се подготвуваат сите инструменти. Како што гледате, нема тука скалпели за сечење, туку така наречени пиштоли. Оние кои ќе влезат низ милиметарскиот отвор од 5 мм. Тука е онаа хефталка за која зборуваше докторот, како инструментот кој буквално како сече, така го топи и спојува ткивото, без крварење. Како и камерата, која е основна алатка за гледање и контрола на работата. Анестезиологот е подготвен да го успие пациентот. Јас го облекувам додатното одело, бидејќи во салата е прилично ладно. Се подготвува соодветна музика за операција. И време е. Го проверуваме точниот час. Прво стомачната празнина ќе се исполни со газ, за да се создаде простор за работа. Се влегува со камерата и целиот процес ќе се гледа и ќе се изведува на екран. we are getting access from tiny incisions to your belly. But to see what's inside, we are insufflating, we are giving carbon dioxide gas in your belly. So your belly will be like this during surgery. Додека докторот маневрира со инструментите низ 2 сосема мали дупчиња, инфузијата тече, срцето чука, се е во најдобар ред. Доаѓањето до желудникот на Славчо е малку отежнато, заради масното ткиво кое е околу него. На екранот тоа е жолтото ткиво, а кое ќе мора да се отстрани за да се ослободи желудникот. Тоа ткиво подоцна ќе се стопи и елиминира од самиот организам. Часовите минуваат. Мирната рака на доктор Баха не престанува со маневрирање и прецизно сечење. А проверуваме како се чувствува Емилија. На операција јас се осеќам многу возбудено, многу ми се измешани чувствата. Како ќе биде, што ќе биде, како ќе поминува операцијата. Многу возбудено. Многу чувствата ми се измешани. Возбудено бев, многу мисли ми поминува низ глава. Се воздржував да не заплакам. Емилија призна дека помислувале и на најлошо. Вечерта кога правевме муабет пред да оди на операција са бајлето, што и да се случи, рече ќе те сакам секогаш сум те сакал. Откако е ослободено масното ткиво, се преминува кон сечење со хефталка.
Првиот рез е направен. Се сече внимателно и со натрпение го очекуваме последниот рез, кој ќе значи збогување со стариот желудник и маките на Славчо. Желудникот дополнително ќе се зашие. We have been talking about that leakage. To prevent that one, we are closing the stomach with staples, metal staples, which is from titanium. So also we are inverting it inside, and at the back side of that we are inserting stitches, which we are calling reinforcement stitches. Okay, that provides us an extra safety line. И готово е. Желудникот е скратен. Време е да се извади и отстрани парчето. Biggest portion of the stomach, which we are calling fundus, that dome shape, which is responsible from that hunger hormone ghrelin. So it's gone for 6 to 9 months. He won't feel hunger. And this is the end portion, and after this, small intestine started. So as you can see, he had a big stomach, but he will be losing weight fine. Сега следува зашивањето на малите отвори, од каде беше направен влез за да се изврши операцијата. И операцијата е готова. Погледнуваме кон часовникот. 12:05 минути. Најтешкото помина. 20 минути после операцијата влегуваме да го видиме Славчо. It will diminish and will get better. Да, това е нормално. She says that like he has a pressure. I said say normal. Everything is normal. For 4 hours, you will have discomfort, but because of morphine and the other medications, you will be able to sleep. The best thing which you can do for yourself is try to sleep as much as you can. Try to sleep Slavcho. Okay, take deep breaths through your nose. Мерава. Првите 4 сати така ќе се осеќаш, меѓутоа најважното е што треба да пробаш да се пиеш, за да се одмориш, за да може се да попиеш. Се е тоа нормално, значи само треба да ги издржиш овие неколку сати и после да се. Okay, when you are feeling better, we will take you up. That's normal workout because you have a very tiny stomach. We have measured, and that's 75 milliliters now. Okay. Значи 75 милилитри ти е сега стомакот, а беше 2,7 милилитри. Very small, маленки, okay? Да, малки е сега желудникот, значи тоа што беше големо го извадија, веќе отстранети делот, нели, тој грехалинот што правеше хормонот за глад, значи сега се научи. Се што боли е нормално. Show me your two fists. Ќе кажеме сега. You're ready to go up. See it upstairs. Of every day, keeping you safe. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. Сместувањето во собата значи дека ќе биде поврзан на апарат, за да му се контролира притисокот и чукањето на срцето. Секако го поздрави директорот, а Емилија сакаше да знае како е. Добар си, кај гледаш сега? Или уште те боли кај градите тука? Шуптини и плаца осеќам и градите болка. Fix what I've broken. 'Cause I need you to see you are. Тука некаде го оставаме Славчо да одмори. Сушност тоа го посоветува и докторот. Првите неколку часа после операцијата да проба да се наспие. А во меѓувреме, јас ќе се вратам на претходниот ден,
и едно изненадување на кое налетавме овде во болницата во Дериндере. И повторно ве поздравувам од болницата Дериндере, а денеска за вас имам подготвено едно изненадување. Изненадувањето се крие во една од ординациите на докторот, а кое тоа сега ќе видиме. Добар ден, докторе. Добре ве најдовме. Сега, ние зборуваме на македонски тука во болницата Дериндере во Истанбул. Како тоа? Па како тоа, пред вас стои скопјанец. Јас сум доктор Сухеб Сулейман, специјалист по урологија. Веќе скоро една година во Дериндере сум тука вработен. Значи веќе 9 години во Турција, во Истанбул сместен. Така. Значи роден сум во Скопје, поточно во Карпош 4, 83 година. Основно и средно образование во Скопје завршив, факултет во Софија, Софиска медицинска академија. После се вратив во Скопје, бев во психијатриска болница, работен во Центарот за зависност една година. Или така среќа и късмет, решиме да одем во Турција место Европа. Тука, знаете, малку е тешко, испити по специјалност, тука се квалифицира све. После 1-2 години учење, специјалност тука земавме, после 5 години, сега веќе 2-3 година веќе работам како уролог. Сега семејство цело се преселите? Не, само јас сум тука, целото семејство ми е во Скопје. Сам сум дојден, да. На моето прашање, дали тоа му било желбата да специјализира урологија, еве што ми кажа. Тука испитот е општ за специјалност, за да добиеш специјалност. Не е многу лесно ти да избереш. Всушност се запишуваат неколку опции која падне од ти скоро 150.000 доктори влегуваат во тој испит секој 6 месец и само 15.000 доктори влегуваат, 1.500 се примаат, значи само 10% поголемуваат и тоа е голема среќа специјалност. И ја сакав гастроентерологија, интерна медицина, али од хирурги прва оваква ми беше опција урологија, се разбира. Видите сега, последните 10 години, ајде да не речам 5, многу новости има во урологија. Технологијата е многу навлезена. Веќе во Истанбул, во цела Турција, али во Истанбул особено се работи строго лапароскопија, ендурологија и роботика. Значи да, роботика не е лесно, нема секаде робот во сите болници, али стремежот и трендот е кон тоа, да се работи роботика. Малку е, значи, скапо да се земе робот во секоја болница нема, али тренд е тоа. Урологијата пред тоа ја немаше и као струка пред 30 години, беше во општа хирургија. Прво се почна со отворени операции, се отвараше. Па веќе дури урологија има сега одделни бранши, значи има андрологија, машко сексуално здравје, има уролитијазис, има уролог што се занимава само со камења. Имаме уроонколог кој се занимава само со онкологија. Значи веќе поминавме затворени операции, веќе и урологија има одделни струки. Операциите во зависност од сложеноста траат од 15 минути па дури до 6 часа. Како скопјанец да ви кажам, сум горд што работам претежно ендурологија, кој што кај нас у Балкан не е многу преразвиена. За тоа сум горд, се работат многу модерни операции што имам научено тука и до перфекционизам скоро турците го работат тоа, се многу блиску до Европа и Америка. А тоа сум горд. Одделни операции не би можел да одвојам. Секој ден работиме по 1-2 операции, приближно на месец по 3 до 50 во Дериндере. Тука сме што екипа, двајца сме. Одделно нешто не би можел да се одвојам, но имало случај кога пациент бил во животна опасност и сме реагирале, тоа би го одделил. И на крајот, доктор Сулейман лично им се обрати на нашите гледачи. Значи, апелираме до гледачите дека добротворно сме за да направиме една операција на наш сограѓанин од Македонија. Било тоа онколошка операција, било камен, било зголемена простата, да се направи лазерска терапија, оти поседуваме со секој вид лазери за зголемена простата. Болните и тие што се кандидати да аплицираат, ќе ги разгледаме документите и ќе решиме за случај. А вие не чекајте, пријавувајте се. И после интервјуто, докторот побрза кон операционата сала.
имаме 3-годишно дете со крипторхидизам, значи со неспуштени тестиси на 3 години, не е окей да оперираме сега, се справаме за операција. Тој замина на веќе закажаната операција, а време е Славчо да стане од кревет. Сега е време да се направат првите чекори со новиот желудник. Славчо внимателно ги слуша инструкциите на доктор Баха и полека почнува да се движи. Како што рече предходниот ден Славчо, сакам да сте тука кога ќе станам. И тука сме. Deep breath through your nose. Okay. Stand up on your feet but don't move. Okay? Okay. Yes, we have. Now this is the first walk of Slavcho 4 hours later on his surgery. Okay? How are you, Slavcho? Fine. Baby steps. We are here for you. Baby steps. Yes. Ask for help if you need to. Okay, come towards me. Look forward very well. Deep breaths through your nose. Very well, baby steps. So far so good. Whenever you want, we can give a break. Let's have a short walk in the corridor. Okay? So far so good. Baby steps. Look forward very well. Can I walk with you? Of course you Yes. can. And also you can translate. Yes. Please tell him that after this walk he will start to feel much more better. He has a smile on his face. That means that he feels okay. Slavcho? Има малко болка. Прави само. Другото не се окей. Апарацията няма болка. Що ми е, ама те градите тук. He says that he feels pain just in his chest, not from the operation. I mean, you already talk in front of cameras, just you were waiting for a ride. Yeah, he must talk with me. This is the most important walk. Yeah. Exactly. Okay. It shows that he is okay. Hemodynamically, Great one. he is fine. Yes, let's take you back to your room, Slavcho, together. Yeah. Сега треба да се направи уште нешто, за да се ослободи наталожениот воздух на белите дробови. Вежба за дишење. Dinlensin. Give a break, have a rest. Catch your breath. Dinlen. Хайде. Perfect. Okay. Излезка не спати в запад. You will do this 20 times today. Okay. Have a rest, lay down. And after that, when you are feeling alright, you will do 20 times more. После се, останува да го слушнеме заклучокот на доктор Каплан Баха. So this is the first walk after his surgery. It tells us that he is okay to maintain his daily errands. So he can go to toilet by himself. Just 4 hours has passed, but he is endurant. He is going so far so good. His operation took about 4 hours because we need a longer duration for preparation about his legs, about the operating room, about the operating room's position on his legs. So it went very well. That operation part, besides this, took about 2 hours. So after that, we have taken him back to his room. So basically, after this moment, he will be starting to feel much more better and he will be able to sleep. What about the drain? He has a drain. It will stay for 48 hours more. Tomorrow we will perform an X-ray to see the situation of the stomach, and after that we will let him to feed himself. So 48 hours later on we will take that drainage tube out, and at 72 hours he will be discharged. И на крајот заклучуваме. Мисијата е успешно завршена. Денес
Денеска, благодарение на доктор Каплан Бах и болницата Дериндере, му е спасен животот на Славчо Апостолов. Денеска ќе го сметаме овој ден како нов роден ден на Славчо. Од денеска започнува неговиот нов живот. А вие доколку имате проблем со килограмите и не успевате никако да ги решите, не плашите се да ја закажете својата операција за кратење на желудник овде во Дериндере. Видовте дека на вистина ќе се чувствувате како гости и како дел од семејството на Дериндере, а не како пациенти.